Hello my dear student friends, welcome back to the next session of biology foundation course. Now in this class, let's directly go to the invertebrates. So in the previous class we have came to the introductory part of biology, where it is mainly divided into botany and zoology, and botany deals with all the plants, zoology deals with all the animals. ಸೊ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಸ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಬಾಟ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಜಗತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಬಯಾಲಜಿ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ದೀಸ್ ಟು ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ go to the study of zoology first, and in the zoology let's study the invertebrates first. So that's why we are going to study with the invertebrates in this class. Invertebrates, they are also called as non-chordates. Invertebrates or non-chordates. So the total number of phylum that are present in the invertebrates is around 9 phylums. So there are 9 phylums in the invertebrates. Okay, let's see those phylums, all the phylums. The first one is Porifera, phylum Porifera. The second one is phylum Coelenterata. This is also called as a Cnidaria. The third one is phylum Ctenophora. The fourth phylum in this is phylum Platyhelminthes. Then the fifth phylum Aschelminthes. This is also called as phylum Nemathelminthes. This is the fifth phylum. Then the sixth phylum is called as phylum Arthropoda. So before Arthropoda, let's go to the Annelida first. Seventh one is phylum Arthropoda. Eighth one phylum Mollusca, and ninth one is phylum Echinodermata. Okay, so these are the 9 phylums of invertebrates. ಅಕಶೇರುಕ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಫೈಲಮ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು? 9. So we have the list of all these phylums. So we have all the 9 phylums here. Then what are these phylums? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಫೈಲಮ್ಸ್ಗಳಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಫೈಲಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದೆಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಇಸ್ Porifera. Porifera, commonly called as poriferans, or commonly they are called as sponges. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂಜ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದೆನ್ ಫೈಲಮ್ Coelenterata. Coelenterataಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ನೈಡೇರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೈಡೇರಿಯಾ, ಯಾಕೆ ನೈಡೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಇಸ್ Ctenophora. This is a new added phylum. So
So this was not there earlier. It is a newly added phylum. Then comes phylum Platyhelminthes. ಚಪ್ಪಟೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥವು. ಸೊ ಫೈಲಮ್ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್, ಫ್ಲಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ದೆನ್ ಫೈಲಮ್ ಎಸ್ಕೆಲ್ಮೆಂಥಿಸ್ ಆರ್ ನಿಮ್ಯಾಟೆಲ್ಮೆಂಥಿಸ್, ದೊಡ್ಡ ಹುಳುಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫೈಲಮ್ Annelida. Annelida body consists of annuli, meaning rings. They are also called as segmented worms also. And the best example that we come across Annelida is the friend of a farmer. Yavadu? Earthworm. The next one is phylum Arthropoda. Arthropoda is commonly called as a jointed appendages phylum. And in this Arthropoda, as we come across this, we know that Arthropoda is the biggest phylum, largest phylum in the entire animal kingdom. ಇಡೀ ಪ್ರಾಣಿ ಜಗತ್ತು ಒಳಗಡೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ. ನಾವು ಕಶೇರುಕಗಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಕೂಡ ಅವುದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಫೈಲಮ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಒಳಗಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಮೊಲಸ್ಕಾ, ಸಾಫ್ಟ್ ಶೆಲ್ಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್. ಫೈಲಮ್ ಎಕ್ನೋಡರ್ಮೆಟಾ, ಸ್ಪೈನಿ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಇವತ್ತರ ಬಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮುಳು ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ನೋಡರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ 9 ಫೈಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪೆಕ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫೈಲಮ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸಸ್. And in the regular classes, we have the same phylums and we are going to study all the characters from character 1, 2, 3, 4. So as many as characters which are present in that phylum. So we are going to study those phylums, those characters of the phylums in detail account in our regular class. Here we are just looking at the glance at your previous years in the high school, either it is in 9th or 10th, whatever you have studied. 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿ ಒಳಗಡೆ ನೀವೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅವರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಅವರ ಪೆಕ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈ 9 ಫೈಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫೈಲಮ್? ಪೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ 9 ಫೈಲಮ್ಸ್, 9 ಫೈಲಮ್ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವ ಫೈಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾವ? ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಫೈಲಮ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್. ಸೊ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ in animal kingdom. ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಒಳಗಡೆನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರುವುದು ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ, ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಗಡೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫೈಲಮ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಕೀಟಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. So all the insects will come under the phylum Arthropoda. The next comes phylum Mollusca. Mollusca the eighth peculiarity. What is the peculiarity of the mollusca? Phylum Mollusca is the second largest phylum. This is the peculiarity. Phylum Mollusca is the second largest phylum amongst the 9 phylums. So it is the second largest phylum in the animal kingdom. ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೊಲಸ್ಕಾ, ಶೆಲ್ಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಲಮ್ ಮೊಲಸ್ಕಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ for these 9 phylums.
And with this, let's see the examples. ಇವಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಫೈಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಪೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫೈಲಮ್ಸ್, it is mainly based on the examples. So too many examples are there in all the phylums. Based on the examples, by looking at their characters, we just note down their characteristic features. Okay, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. We go on making the characters. So that's why keep that in mind. How to frame the characters. ಇದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ರೈಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೋಡೋದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನೋಡೋದು, ಅದರೊಳಗಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ methodology, how to make the subject very easy. Okay, so let's look at the examples of all these phylums. ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಸೊ ಫೈಲಮ್ ಕೋರಿಫೆರಾ. ಕೋರಿಫೆರಾ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ಪಂಜ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಕೋರಿಫೆರಸ್, here we come across example like cycon, then spongilla, then Euspongia. So we come across these examples. Look at the examples here. Examples ಬರುವಂಥವು ಯಾವುವು? Cycon, Spongilla, Euspongia ಅನ್ನುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಸಿಲೆಂಡ್ರಿಕಾ. ಸಿಲೆಂಡ್ರಿಕಾ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ನೈಡೇರಿಯಾ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್? ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು? ಇವತ್ತರೊಳಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವುವು? ಸಿಲೆಂಡ್ರಿಕಾ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರಾ, then Lobelia, Aurelia. Aurelia ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದೆನ್ ಫೈಸೇಲಿಯಾ, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇರುವಂಥವು ಸಿಲೆಂಡ್ರಿಕಾ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಟೀನೋಫೋರಾ. ಇದು ಇವತ್ತರೊಳಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Suppose if we take an example for this, the example for this is a Tinoplanum. Tinoplanum ಕರೀತೀವಿ. One of the major characteristic of phylum Ctenophora is the characteristic of bioluminescence. Bioluminescence is nothing but power of emitting light. Okay. And that light is emitted due to the presence of the chemical substance in them, which is also called as luciferin. So regarding that we are going to study. Okay, then next one, Platyhelminthes. ಚಪ್ಪಟೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಯಾವುವು? ಓಕೆ, ಇಂದ Platyhelminthes. In the Platyhelminthes we have examples like tapeworm, then planaria, tapeworm, planaria, then liver fluke. ಇವೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಚಪ್ಪಟೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಟೋಟಲಿ ಡಾರ್ಸೋ ವೆಂಟ್ರಲಿ ಫ್ಲಾಟೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಫೈಲಮ್ ಎಸ್ಕಲ್ಮೆಂಥಿಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಮಾಟೋಮೆಂಥಿಸ್. ಎಸ್ಕಲ್ಮೆಂಥಿಸ್ ದುಂಡ ಹುಳುಗಳು. Commonly they are called as roundworms, and example for this is Ascaris. Roundworm, pinworm, hookworm and the examples ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, so this is an example. Ascaris ದುಂಡು ಹುಳುಗಳು. ಇವಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ನಾವು ತಗೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಜಂತುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ Ascaris, roundworms, ಜಂತುಗಳು ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. Okay, the next one, phylum Annelida. Annelida phylum. What is the best example? The best classical example that comes under the phylum Annelida is, as I told you, the friend of a farmer. ರೈತರ ಗೆಳೆಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಜೀವಿನ, and that is the earth. So example for this is earthworm, then Nereis, leech. Leech, ಜಿಗಣೆಗಳು, ಬ್ಲಡ್ ಸಕಿಂಗ್ ಲೀಚ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಬ್ಲಡ್ ಸಕಿಂಗ್ ಲೀಚ್, ಜಿಗಣೆಗಳು.
ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅವು ಬ್ಲಡ್ ಸಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ. ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಈ ಫೈಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಫೈಲಮ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ? ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದಂತ, ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಯು ಡೈಲಿ. ಯಾವುದು? ಎಸ್, ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್. ಸೊ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ. ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಒಳಗಡೆನೇ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕಲರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ colored butterflies. So here we have butterflies. ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಅಂತಲೂ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್. ದೆನ್ ಹನಿ ಬೀಸ್. ಜೇನುಹುಳುಗಳು, ಹನಿ ಬೀಸ್, ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಪ್ರಾನ್, ಸಿಗಡಿ ಮೀನುಗಳು ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಪ್ರಾನ್ಸ್. ದೆನ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ಸ್, ಏಡಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್, ಚೇಳುಗಳು. ಸೊ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, house fly is there and other sorts of insects, grasshopper is there. Okay, so if you want to write the examples, you can write as many examples. ಜಗತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕೀಟಗಳು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು in this phylum. So the animals which are present in the entire world, especially that belongs to the category insects, and hence in the phylum Arthropoda we have a class called as insecta. Arthropoda ಒಳಗಡೆ, phylum Arthropoda ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. In that insecta, it is the biggest class in the entire world. First highest species ಇರುವಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. And remember, ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹನಿ ಬೀಸ್, ದೇ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹನಿ ಬೀಸ್ಗಳು. ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹನಿ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ. ನೋ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ಹೌದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸಿಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇದಲ್ಲೇ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಹನಿ ಬೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಬಂಬಲ್ ಬೀಸ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನಾದರೂ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾವಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹನಿ ಬೀಸ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೋ ಬಿ, ನೋ ವಿ, ಬೇಸ್ ಆನ್ ದ ಬಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೋ ಬಿ, ನೋ ವಿ, ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Look at the statement. No bee, no bee, no bee. ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಜೇನು ಹುಳುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋ ಬಿ, ನಾವು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ? ಜೇನು ಹುಳುಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳ ಒಳಗಡೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾವ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್. ನಮಗೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಸಿಗೋದು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ. We get the seeds only after the pollination in the agriculture fields. Not only in the agriculture field, but in the forest area. Who is going to pollinate them? We are not going to pollinate them artificially throughout the world. So how can we pollinate? Artificially we can pollinate only few plants. But how about the plants which are present throughout the world? No, not at all possible. That's why, suppose if there are no bees in the world, we can survive only for 1 year. Remember, if there are no bees in the world, we can survive only for 1 year. ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಳುಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೂ ಸೀಡ್ಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಸಫರ್ ವಿತ್ ಹಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡೈ ವಿತ್ ಹಂಗರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೋಗನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನೋ ಬಿ, ದೆನ್ ನೋ ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮೇಜರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹನಿ ಬೀಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫೈಲಮ್ ಮೊಲುಸ್ಕಾ.
ಮೊಲಸ್ಕ ಶೆಲ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಯೋ, ಆಕ್ಟೋಪಸ್, ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇರುವಂಥವು. ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೊಲಸ್ಕ. ಸಾಫ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಫೈಲಮ್ ಎಕ್ನೋಡರ್ಮಿಟಾ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಈಸ್ ಫೈಲಮ್ ಎಕ್ನೋಡರ್ಮಿಟಾ. ಓಕೆ, ಎಕೈನೋಸರ್ ಸ್ಪೈನ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಫಿಶ್, then sea urchin, sea cucumber, antidon, etc. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಫಿಶ್, ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ಇಟ್, ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಸ್ಟಾರ್ಫಿಶ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಿಶ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್, ಅಕಶೇರುಕಗಳು. ಅದು ಮೀನಲ್ಲ. ಭಾಳ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್, ನೀರು ಒಳಗಡೆ ತೇಲಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಿಶ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ವಿಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಫೈಲಮ್ ಎಕ್ನೋಡರ್ಮಿಟಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್. ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಿಶ್. ಅದು ಜೆಲ್ಗಂತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನೀರು ಒಳಗಡೆ ತೇಲ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ನೀರು ಒಳಗಡೆ ತೇಲ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಸ್ ಇಟ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫಿಶ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫಿಶ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್, ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಫಿಶ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ, ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೆಪಿಸ್ಮಾ. ಆ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ ಬರೋದು ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್. ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ ಇದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ನಮಗೆ ಕೈಗೆ ಹತ್ತದ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ನೋಟ್ಬುಕ್ಸ್ ಕಬರ್ಡ್ನಾಗ ಅದು ಭಾಳ ದಿನ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಜಾಡಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಪೌಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್. ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಾ ಇಟ್ ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್. ಭಾಳ ಜನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಗೊತ್ತರೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್. ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್, ಜೆಲಿ ಫಿಶ್, ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಫಿಶಸ್. ಇವು ಮೀನುಗಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ CET ಅಥವಾ ನೀಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಶ್ ಅಥವಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಿಶಸ್. ಇವು ಅಕಶೇರುಕಗಳು, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್. ಇವಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ phylums along with the classical examples. Okay, then apart from this, ಇದಲ್ಲದೆ ಇವರ peculiarities ಏನಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. So we'll see it in the next class. So thank you.